Okay, what's the importance of a fire drill? ഫയറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങണം. എന്താ ഫയറിൻ്റെ അകത്ത് കയറി നിൽക്കുവാന്നോ? Yeah. What will happen? What do you know? What you should be doing in case of a fire? It's not a joke. This is very serious, Kato. Do you know what you should be doing? എന്താ ഫയർ എക്സ്റ്റിങ്ഷർ ഇല്ലെങ്കിൽ ജീവനും കൊണ്ട് ഓടും. എങ്ങനെ ഓടും? So about 4 years back, 2009, there was a fire in one software company in Bangalore. Fires happen in so many places, right? And ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനിയിൽ there was a fire. Okay? അവിടെ ഉള്ള ജോലി ചെയ്യുന്നവരെല്ലാം ഭയങ്കര പഠിച്ച് വിവരമുള്ളവരാണല്ലോ. But one thing they didn't know was how to react in case of a fire. Okay? And I think about 8 people died in that fire. Okay? മനസ്സിലായോ? Do you know how they died? Not through burn injuries. Not through burn injuries. They did not die because they got engulfed in fire. No. They died because they breathe that nauseous gases ഇല്ലേ, അതെല്ലാം ബ്രീത്ത് ചെയ്തിട്ട് തല ചുറ്റി അവിടെ വീണ് അങ്ങനെയാണ് മരിച്ചത്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? So do you understand why fire drill is important? വലിയ വിവരമുള്ള വലിയ ആൾക്കാർക്ക് പോലും ഒരു ഫയർ വന്നാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയത്തില്ല. Got it? That's why fire drill is very important. So supposing there is a fire, what should you do? What do you think you should do? Before you കൊച്ചു ഫയർ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഫയർ എക്സ്റ്റിങ്ഷർ എടുത്ത് അടിക്കാം അല്ലേ? അടിക്കാൻ നോക്കാം. ഇഫ് യു ആർ ലക്കി അത് ഇറ്റ് മൈറ്റ് ഗോ ഡൗൺ. ഫയർ എക്സ്റ്റിങ്ഷർ നമുക്ക് അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. വലിയ ഫയർ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? How will you escape? Yes, you have to escape. That's right. But then how will you escape? Fire engine ഒക്കെ വിളിക്കുന്നത് is only much later after you have saved yourself, അല്ലേ? Right? After you have saved yourself. ആദ്യം എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? So all that's one point. All buildings are supposed to have a fire exit. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫയർ എക്സിറ്റ് എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും, റൈറ്റ്? പിന്നെ ഈ ഫയർ എക്സിറ്റിന്റെ അടുത്തോട്ട് ഓടുന്നത് എങ്ങനെയാ? ഫയർ എക്സിറ്റിന്റെ അടുത്തോട്ട് നമ്മൾ പോകണ്ടേ? അതെങ്ങനെയാ പോകണ്ടേ? ഓക്കെ, ബ്ലാങ്കറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ വേ. ബ്ലാങ്കറ്റ് എന്തിനാ ഇടുന്നേ? നമുക്ക് തീ കത്തിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ. യെസ്, ബട്ട് ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ദ റിയൽ വേ യു ഷുഡ് ഡു ഇറ്റ്. What you should do is, fire വന്നാൽ ഫയറിന്റെ അലാം വല്ലതും അടിച്ചാൽ the first thing you have to do is ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, whatever it is, you drop it, right? If you have a bag in your hand, drop it. What is the most important thing as far as you are concerned? Your life. That's right. Your life is more important than anything else. Dhruv, correct? Is any ക്യാഷോ ജുവലറി എല്ലാം നമ്മുടെ ലൈഫിനെക്കാട്ടിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണോ? No. So the first thing you have to do is drop everything. The second thing you have to do is lie down. Go down. Lie down. Go down. Lie down എന്ന് പറഞ്ഞാൽ crouch down. Okay? Go on all fours. അതായത് നാല് കാലിൽ ഇങ്ങനെ പോകത്തില്ലേ? ആന കളിക്കത്തില്ല, ആന അതുപോലെ. Lie down. Crouch down. And then head for the exit. Now why should you crouch down? അല്ലെങ്കിൽ തോറ്റു. No. സയൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ? സയൻസിൽ ഹോട്ട് എയർ എന്ത് പറ്റും? ഹോട്ട് എയർ
ഹോട്ട് എയറിന് എന്താ പറ്റുന്നേ? തീ കത്തുവോ? ഹോട്ട് എയർ തീ കത്തുവോ? സ്മോക്ക്, where does smoke go? Smoke goes up or down? Up. Why? Hot air rises, alle? And cold air comes down. Right? Correct? അപ്പോൾ ബേൺ ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന നോഷ്യസ് ഗ്യാസസ് ഒക്കെ എവിടെയായിരിക്കും? ഒരു സാധനം ബേൺ ചെയ്തിട്ട്, ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും കത്തി ബേൺ ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന നോഷ്യസ് ഗ്യാസസ് എവിടെയായിരിക്കും? മുകളിലോട്ട് പോകും. Right? That's why you have to crouch down so that you don't breathe in those noxious gases. Think back on that Bangalore incident. People died because they breathed in those noxious gases. Why? Because they didn't know the basic rule was that you should crouch down. Go down and go out. Go down and head for the exit. മനസ്സിലായോ? Right? Simple science ആണ്. Simple science is at play over here. Right? Hot air and all those gases will be over here. Right? അപ്പോൾ you can if you breathe it in, you will തല ചുറ്റി വീണ് ചിലപ്പോൾ മരിച്ചു പോകും. Instead, if you crouch down and then head for the exit, you have a much higher chance of survival. Got it? വേറെ വല്ല എക്സിറ്റും കണ്ടുപിടിക്കണം. 2-3 എക്സിറ്റുകൾ ഉണ്ടാവില്ലേ സാധാരണ വലിയ ബിൽഡിങ്സിനൊക്കെ? 2-3 എക്സിറ്റ്. ഇപ്പൊ ഈ ബിൽഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു എക്സിറ്റ് ഉണ്ട്, പുറയിൽ എക്സിറ്റ് ഉണ്ട്, മേളിൽ കൂടെ എക്സിറ്റ് ഉണ്ട്, മേളിൽ എക്സിറ്റ് ഉണ്ട്, മേളിൽ എക്സിറ്റ് ഉണ്ട്. ആ മേളിൽ ആ ഡോർ തുറന്ന് ഈ സൈഡിൽ കൂടെ ഉള്ള ലാഡറിൽ തിരിച്ച് പുറത്തിറങ്ങാം. റൈറ്റ്? സോ മോസ്റ്റ് ബിൽഡിംഗ്സ് വിൽ ഹാവ് 2 or 3 exits. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 എക്സിറ്റ്. ഇപ്പൊ ഒരു വീടാണെങ്കിൽ പോലും 2 എക്സിറ്റ് ഉണ്ടാവും. ഫ്രണ്ട് ഡോർ ഉണ്ടാവും, ബാക്ക് ഡോർ ഉണ്ടാവും. ബാക്കിലകത്തെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ പോവാം, ഫ്രണ്ടിലകത്തെങ്കിൽ ബാക്കിൽ കൂടെ പോവാം. 2 കത്തിയപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും? എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണിച്ചു കിട്ടണം. ആ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ ബ്ലാങ്കറ്റ് നനച്ചിട്ട് ബ്ലാങ്കറ്റ് ചുറ്റും ഇട്ടിട്ട് ഒറ്റ ഓട്ടം. ഫയറൊന്നും പോവില്ല. പക്ഷെ നനഞ്ഞ ബ്ലാങ്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ, നനഞ്ഞ ബ്ലാങ്കറ്റ് ഇട്ടാല് നമ്മളെ തീ കത്തി പിടിക്കത്തില്ല. ഫയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഡ്രോപ്പ് എവറിത്തിങ് ദാറ്റ് യു ആർ ഡൂയിങ്, ഗെറ്റ് ഡൗൺ ആൻഡ് ഹെഡ് ഫോർ ദ എക്സിറ്റ്. ബെല്ലടിക്കുക, അതാണ് ഫയറിന്. Right? Get down and head for the exit. അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുവാണോ? Head for the exit. Get down and head for the exit. Get down and head for the exit. Get down and head for the exit. Head for the exit. അവിടുന്ന് ഇറങ്ങിക്കോ, അവിടുന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വെക്കോ. All buildings will also have a designated point where people will meet. Right? Gathering point എന്ന് പറയും. Okay, അവിടെ വന്ന് നിൽക്കണം. Got it? Now you know what to do in case of a fire. Right? Good. ഒന്നുകൂടെ പറ. What should you do in case of a fire? And head for the nearest exit. Head for the nearest exit. Good.